નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, એશિયાના સૌથી જૂના અખબાર મુંબઈ સમાચારના ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર આપનું સ્વાગત છે. હું છું વિમલ પ્રજાપતિ. ચાલો શરૂ કરીએ રાજકીય ગપશપ. ભારત આઝાદ થયો તે બાદ એવું પ્રથમ વખત બનશે કે ગુજરાતમાંથી કોંગ્રેસનો કોઈ પણ સાંસદ રાજ્યસભામાં નહીં હોય. અત્યારે ગુજરાતના કોંગ્રેસમાંથી માત્ર એક જ સાંસદ એવા હતા જે રાજ્યસભામાં હતા, જેનું નામ હતું શક્તિસિંહ ગોહિલ. શક્તિસિંહ ગોહિલનો કાર્યકાળ હવે પૂર્ણ થઈ રહ્યો છે. તેવામાં હવે ગુજરાતમાંથી સાંસદો જે રાજ્યસભામાં હશે તેમાં માત્ર ભાજપનું વર્ચસ્વ રહેવાનું છે. તમને શું લાગે છે આગામી સમયમાં કોંગ્રેસમાંથી રાજ્યસભામાં કોણ જશે? આમ આદમી પાર્ટીમાંથી કોંગ્રેસમાં અને કોંગ્રેસમાંથી આમ આદમી પાર્ટીમાં જવાનું ચલણ અત્યારે ગુજરાતમાં ચાલી રહ્યું છે. ગુજરાતમાં એવું બની રહ્યું છે કે થોડા સમય પહેલા કોંગ્રેસમાંથી કેટલાક નેતાઓ આપમાં આવ્યા હતા, એના પછી આપમાંથી કેટલાક નેતાઓ કોંગ્રેસમાં આવ્યા. હવે કોંગ્રેસના એક સિટિંગ કોર્પોરેટર છે જમનાબેન વેગડા આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાઈ ગયા છે. અને જમનાબેન પાછા એકલા નથી આવ્યા, સાથે અલગ અલગ સમાજના 50 અગ્રણીઓ અને સાથે 400 જેટલા કાર્યકર્તાઓ તાણતા આવ્યા હોવાનો આમ આદમી પાર્ટીએ દાવો કર્યો છે. 2027માં વિધાનસભાની ચૂંટણી આવી રહી છે, તેવામાં જે પક્ષાપક્ષી થઈ રહી છે તેમાં તમને શું લાગે છે કે આનાથી ભાજપને કોઈ અસર થશે ખરા? રાજ્યસભામાં તેમનો કાર્યકાળ પૂર્ણ થઈ રહ્યો છે, તેવામાં વિદાય ભાષણ આપતી વખતે શક્તિસિંહ ગોહિલે અનેક વાતોને યાદ કરી છે. આ વાતોની અંદર એવી મુખ્ય વાતો છે જે તમને સાંભળવી ગમશે. શક્તિસિંહ ગોહિલ એક એવા સાંસદ છે જેમની વાતો ભાજપ પણ સાંભળે છે, કોંગ્રેસ પણ સાંભળે છે, આમ આદમી પાર્ટી પણ સાંભળે છે અને ગુજરાતના લોકો પણ સાંભળે છે. તો જુઓ અત્યારે શક્તિસિંહ ગોહિલ શું કહી રહ્યા છે. धन्यवाद महोदय. 2 टर्म जिला परिषद, 4 टर्म विधायक और पार्लियामेंट, पंचायत से शुरू हुई मेरी राजनीतिक जर्नी आज पार्लियामेंट तक पहुंची. इस दौरान अनगिनत लोगों का प्यार, आशीर्वाद और समर्थन मुझे मिला है. तो इस मौके पे मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं कि उनके शुभकामनाओं से मैं यहां तक पहुंचा. महोदय, मैं लॉ कॉलेज का विद्यार्थी था, सबसे कम उम्र का जिला परिषद का वाइस प्रेसिडेंट था. उन दिनों में कोई हिप्पी कट बाल रखने वाला, टी शर्ट पहनने वाला विधायक का ख्वाब देख नहीं सकता था. मैंने विधायक का टिकट मांगा नहीं था. मैं याद करता हूं आज मेरे नेता स्वर्गस्थ राजीव गांधी जी को बिना टिकट मांगे उन्होंने मुझे विधायक का टिकट दिया भावनगर से और जनता का आशीर्वाद मिला. सबसे कम उम्र का विधायक चुनाव जीत के मैं विधानसभा में पहुंचा. तो आज मैं स्वर्गीय राजीव गांधी जी को श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए उनको याद करता हूं. मेरी पार्टी हाईकमांड, मेरे कार्यकर्ताओं की शुभकामना रही, जनता के आशीर्वाद रहे. कांग्रेस सरकार में मिनिस्टर, मुख्य सचेतक, पीएसी चेयरमैन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पे गुजरात में काम करने का मौका मिला. संगठन में मेरे नेता राहुल गांधी जी के साथ में काम करता था. उसी मेरे नेता राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री खड़गे साहब, वेणुगोपाल जी ने बिना मांगे मुझे राज्यसभा में यहां काम करने का मौका दिया. उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं. इस हाउस में चाहे मेरे बगल में बैठे भाई इमरान प्रतापगढ़ी हो या मेरे सामने बैठे हुए कई साथी हैं, यहां इस हाउस में आने के बाद 6 साल में पूरे देश में एक नया मेरा परिवार, नए एक साथी, नए लोगों से जुड़ने का मौका मिला. हाँ, कभी कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले अक्रॉस पार्टी लाइन कि अच्छा बोले, कभी किसी ने टोका टोकी भी की, कभी किसी से नोक-झोंक भी हुई, पर आइडियोलॉजी के लिए और जनता के इश्यू के लिए लड़ता हूं, लड़ता रहूंगा. मेरे लिए हो सकता है कहीं मेरी आइडियोलॉजी लोगों के इश्यू के लिए आक्रोश से कभी कोई बात भी हुई होगी, पर मैंने मेरे उस गुजरात से राजनीतिक कारकिर्दी शुरू की थी. सर, लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर मावलंकर जी जो महाराष्ट्र से थे, पर कर्मभूमि उनकी गुजरात थी और उन्होंने गुजरात में मावलंकर ब्यूरो बनाया था. सर, मैं जब
सबसे कम उम्र का विधायक था और विधानसभा में गया तो पता चला कि हर विधायक की ट्रेनिंग हो रही थी, सिर्फ विधायक की नहीं, चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर भी की ट्रेनिंग होती थी। और ब्यूरो में सिखाया जाता था कि क्वेश्चन आवर चल रहा है तो राजनीतिक बात नहीं, अगर क्वेश्चन का रिप्लाई मंत्री हाँ जी में दे सकता है, ना जी में दे सकता है, तो वक्त क्वेश्चन आवर का बचाया जाए और मंत्री को या मुख्यमंत्री को कैसे जवाब देना है ये सिखाया जाता था। वो वही ब्यूरो था जहां पे हमको सिखाया जाता था, मैं मंत्री के तौर पे भी गया था, कि हाउस में सामने बैठे वाले लोग विचारधारा से अलग है, पर वो भी जनता से चुने हुए लोग आए हैं, उनकी बात को सुनना है। आइडियोलॉजिकल लड़ाई मजबूती से लड़ना है, पर पर्सनल दुश्मनी नहीं करना है। वो परंपरा मेरे गुजरात में थी, मैं उसका साक्षी रहा। दुर्भाग्य से कहता हूं, कहीं कोई कम कहीं ज्यादा, मैं भी उस पाप का हिस्सेदार रहा कि मेरे गुजरात में वो परंपरा टूटी, उसका भी मैं साक्षी रहा हूं और वो परंपरा टूटी। मुझे खुशी है कि इस राज्यसभा में आज भी कुछ ना के बराबर किस्सों को छोड़ दे तो आज वो परंपरा जीवंत है। यहां से कोई अच्छा बोलता है, वहां से समर्थन मिलता है, वहां कोई अच्छा बोलता है, यहां से समर्थन मिलता है। आइडियोलॉजिकल लड़ाई होती है। अब हमारा सेंट्रल हॉल रहा नहीं, वरना सेंट्रल हॉल में हम गले मिलके साथ बैठ के चाय पी सकते हैं। वो पारिवारिक भाव आज भी राज्यसभा में जीवित है और मैं उम्मीद करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि यही एक सशक्त लोकतंत्र जहां लोगों के इश्यू की आवाज उठे, आइडियोलॉजिकल फाइट हो, पर पावर का मिसयूज नहीं, जनता की सेवा के लिए इसका यूज हो, ऐसी सद्बुद्धि हम सबको मिले, ये मैं आज इस मौके पे जरूर कहूंगा। हमारे सभी साथियों ने, हमारे इंडिया ग्रुप के सभी साथियों ने सामने से भी आज इस फेयरवेल स्पीचीज में मेरा नाम का जिक्र करते हुए जो मुझे याद किया है, उन सब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। वक्त की पाबंदी को समझते हुए कोई लंबी बात नहीं करता हूं। पास में शायर बैठे हैं तो मैं चंद लाइन बोल के मेरी बात को खत्म करूंगा। कहां आंसुओं की ये सौगात होगी, कहां आंसुओं की ये सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी। कहां आंसुओं की ये सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी न किसी मोड़ पे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। जय ગુજરાતની અંદર ભાજપના ગઢમાં જેને ગાબડું પાડ્યું છે એવા બનાસકાંઠાના સાંસદ જ્ઞાનીબેન ઠાકોરે જે લોકસભામાં રજૂઆતો કરી છે તેના ઉપરથી એવું લાગી રહ્યું છે કોંગ્રેસને કે ભાજપના પેટમાં દર્દ થવાનું છે। કારણ કે જ્ઞાનીબેન ઠાકોરે લોકસભામાં એવી રજૂઆત કરી છે કે સરકાર ભારતના તમામ ખેડૂતોનું દેવું માફ કરે। જેવી રીતે મનમોહન સિંહે ગુજરાતના અને ભારતના ખેડૂતોનું દેવું માફ કર્યું હતું, તેવી રીતે હવે ભાજપ સરકાર પણ ખેડૂતોનું દેવું માફ કરે એવી રજૂઆત જ્ઞાનીબેન ઠાકોરે કરી છે। આ સાથે બીજા પણ ઘણા મુદ્દાઓ છે જે ભાજપને નડી શકે છે। જુઓ જ્ઞાનીબેન ઠાકોર કેવી રજૂઆતો કરી રહ્યા છે। ધન્યવાદ મેડમ, આપને મને 2026-27ના કૃષિના બજેટ ઉપર બોલવા માટેનો મોકો આપ્યો। માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, આ વર્ષમાં કૃષિમાં 1,40,000 કરોડની જે જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે તેમાં હું મારી માગણીઓ રજૂ કરું છું। માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, 2025-26ના વર્ષમાં આ જ હાઉસમાંથી દેશના નાણામંત્રીએ ખેડૂતોને કેસીસી ધિરાણ 3 લાખથી વધારીને 5 લાખની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી, પણ આજ સુધી કોઈ પણ ખેડૂતને 5 લાખ કેસીસી ધિરાણ આપવામાં આવેલું નથી। તો આ ખેડૂતોને કેસીસી ધિરાણ 5 લાખ રૂપિયા આપવામાં આવે એ હું માગણી કરું છું। માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, અતિવૃષ્ટિના કારણે ગુજરાતમાં ખેડૂતોને જે રાહત મળવી જોઈએ, જે એમને મદદ મળવી જોઈએ એ મદદ આપવામાં આવી નથી। આમ તો મોસાળમાં મા પીરસનારી હોય, પણ અતિવૃષ્ટિ જ્યારે ગુજરાતમાં થઈ ત્યારે કેન્દ્રમાંથી કોઈ પણ પ્રકારની મદદ અહીંયા ખેડૂતોને આપવામાં આવી નથી।
માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, બીજી મારી માગણી છે કે સમગ્ર દેશના ખેડૂતો એ તમામ પાકોના MSP માટે સરકાર પાસે માગણી કરી રહ્યા છે. ખેડૂતોને MSP પૂરા મળતા નથી, એના કારણે ખેડૂતોનું શોષણ થાય છે. વચ્ચે વેપારીઓ વધારે નફો કમાય છે અને ખેડૂતોને પોતાના જે પાકોનું મૂલ્ય મળવું જોઈએ એ મળતું નથી. ગુજરાતની અંદર નાબાર્ડ દ્વારા મગફળીની ખરીદી કરવામાં આવી. એ મગફળીની ખરીદીમાં 2 ક્વિન્ટલની મર્યાદા અને 2 હેક્ટરની મર્યાદા નક્કી કરવામાં આવી. જ્યાં મગફળી જે ખેડૂતોએ નથી પકવી એ ખેડૂતોના નામે કૌભાંડ કરીને ખોટી રીતે બીજા રાજ્યોમાંથી મગફળી લાવીને અહીંયા વેચાણ કરવામાં આવ્યું અને કરોડો રૂપિયાનો એ મગફળીની ખરીદીની અંદર નાબાર્ડ દ્વારા ભ્રષ્ટાચાર કરવામાં આવ્યો. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, જે નાબાર્ડની અંદર મગફળીની ખરીદી માટે કરીને મંજૂરી લેવામાં આવે તેની અંદર પણ લાખો રૂપિયાનો ભ્રષ્ટાચાર કરવામાં આવે છે. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, ઓર્ગેનિક ખેતીની માગણી એ સમગ્ર દેશની અંદર થઈ રહી છે. ઓર્ગેનિક ખેતી કરવા માટે કરીને અલગથી બજેટની ફાળવણી કરવામાં આવે. એનું કારણ કે કેન્સર હોય, હાર્ટ એટેક હોય, આવી અનેક બીમારીઓના કેસો એ દેશની અંદર વધી રહ્યા છે. ત્યારે માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, APMC એના અલગ બનવામાં આવે, એના ઓર્ગેનિક ખેત ઉત્પાદકો માટે જે એની પોલિસી નક્કી કરીને એના MSP નક્કી કરવામાં આવે અને ઓર્ગેનિક જે ઉપજ છે એના ટેસ્ટિંગ માટે દરેક APMCની અંદર લેબ ઉપલબ્ધ કરવામાં આવે અને લેબની વ્યવસ્થા સરકાર મારફત કરવામાં આવે. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, મારા તમામ સભ્યોએ જે બટાકા માટેની વાત કરી, હું જે જિલ્લામાંથી આવું છું તે બનાસકાંઠા જિલ્લો એ સમગ્ર દેશમાં સૌથી વધારે બટાકા ઉત્પન્ન કરતા ત્યાંના ખેડૂતો છે. ત્યાંના ખેડૂતોને કંપનીએ કરાર કર્યા બટાકા ખરીદવા માટે, પણ કરાર કર્યા છતાં પણ એનું ઉત્પાદન થયું ત્યારે એના બટાકાની ખરીદી કરવામાં ના આવી. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, કોલ્ડ સ્ટોરેજ બનાવવામાં આવે ત્યારે ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકાર એને સબસિડી આપતી હોય છે, પણ એ ઉદ્યોગપતિઓને અને મોટા કંપનીવાળાને આપે છે. મધ્યમ અને નાના ખેડૂતોને બટાકા કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં મૂકવા માટેની કોઈ પરવાનગી આપતા નથી. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, 1 જ મિનિટ છેલ્લે. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, જે રીતે UPAની સરકારે 71,000 કરોડનું દેવું આ દેશના ખેડૂતો માટે માફ કર્યું હતું, એમ ભારતીય જનતા પાર્ટી 12 વર્ષથી આ દેશ ઉપર રાજ કરે છે, તો તમામ દેશના ખેડૂતોનું દેવું માફ કરે એવી હું માગણી કરું છું. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, મારી છેલ્લે એક જ વાત છે કે જ્યારે ગૌ માતાને આપણે એક રાષ્ટ્રીય માતાના દરજ્જા માટે માગણી કરી રહ્યા હોઈએ, મારા રાજ્ય ગુજરાતની અંદર 1800થી વધારે ગૌશાળાઓ આવેલી છે. એમાં 203 ગૌશાળાઓ એ મારા બનાસકાંઠા જિલ્લાની અંદર આવેલા છે. જે હું કમિટીની અંદર મારો જે સમાવેશ થયેલો છે એ કમિટીમાં પણ અમારી ભલામણ છે કે ગાયને નિભાવણી માટે પ્રતિ પશુ દીઠ એ 100 રૂપિયા આપવામાં આવે. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, જ્યારે ગુજરાતની અંદર વિપક્ષે ગૌ માતાને રાજ્ય માતાનો દરજ્જો આપવા માટે પ્રાઇવેટ બિલ લાવ્યું ત્યારે પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ એ બિલને ચર્ચા માટે મંજૂરી આપી નથી. એટલે માત્ર ને માત્ર ભારતીય જનતા પાર્ટી એ ગાયોના નામે વોટ લે છે. એમને ગાયને બચાવવા માટેની એમનામાં કોઈ માનસિકતા નથી. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, હું આપની પાસે વિનંતી કરું છું કે જે ગૌ માતાને નિભાવવા માટે કરીને જે દરેક ગૌશાળાઓને જે સબસિડી આપે છે શોર્ટ में रखेंगे. અત્યારે બસ આટલું જ. નવા રાજકીય વિવાદ સાથે, નવા રાજકીય મુદ્દા સાથે ફરી ગપશપ કરીશું. ત્યાં સુધી મુંબઈ સમાચારની દરેક YouTube ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો. આ સાથે જ મુંબઈ સમાચારના તમામ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મને લાઈક કરવાનું, શેર કરવાનું, ફોલો કરવાનું અને કમેન્ટ કરવાનું ના ભૂલતા. નમસ્કાર.